Our selected rubric is delusion body is thick. But there are several rubrics of Nedstrom curve. Our study in medicine is Nedstrom curve, but there are several rubrics that contain the same meaning. In addition, with this word thick, they have been added heavy. Delusion body is thick and heavy. Heavy and thick. Body is heavy and thick. Delusion body is heavy and thick. So we'll study this rubric also together with this rubric. Along with this rubric, delusion body is thick. Now, if we want to just know the exact meaning of this rubric, there is a process, there is a procedure, there is some steps. First of all, anxiety body would become, please write down, anxiety body would become thick and heavy. Just at first you write down these rubrics and later on we'll try to understand. Try to. Anxiety body would become. Anxiety body would become thick and heavy. As if at night. As if at night. Next rubric, delusion imagination, body parts, delusion imagination, body, body parts, heavy and thick. Delusion, just I am reading out this slowly so that we can write down this. Delusion imagination, body, body parts, heavy and thick has become, at night. Delusion imagination, body parts, heavy and thick has become, at night. Next one, delusion body parts. Delusion body parts. Now head. Delusion body parts, head, separated from the body is. Delusion body parts, head, separated from body, is. That means head is separated from the body. Next rubric, delusion body is thick. The rubric what was told to study, what was suggested to study. Next rubric, delusion heavy is. Delusion heavy is. Next one,
Delusion enlarged. Delusion enlarged. Next on 4-second feeling. 4-second feeling. 4-second feeling. Next rubric, stanced. Stanced. Sorry. STR. No. Yes. Yes, stanced. Yes. Stanced. Yes. No, stanced. Yes. ST. Yes. STRANG. PD. Stanced. Family from her. Really? Family from her. পরিবারের সাথে। Next, stanced. Friends from her. Friend from her. Stanced. Wife from his. Stanced. Wife from his. Friends from her. Wife from his. Next rubric, delusion division between himself and others. Delusion division, division, division between himself and others. These are the cause. These are the causes. The first part of this rubrics, this is the feeling that contains the delusion, and next rubrics are the emotion or the reaction. As a person, the term carbonicum is refined, delicate, and modest. Modest. MODEST, modest. Define delegate. Delicate, modest. Another very significant rubric, reserved, dignified, does not want to bother you with their complaints. Reserved, dignified, does not want to bother you with their complaints. This rubric denotes his personality. Another rubric, cheerful, laughing, within bracket, smiling. During sadness. And grief.
and grip. To hide it. To hide it. Hide it. These also express his personality, his individual mentality of Natrum Carbonicum. The last one, desire to be magnified, desire to be mesmerized. Desire to be magnetized, desire to be magnetized, desire to be magnetized. Aversion to certain people, aversion to certain people. Or very attached. Aversion to certain people or very attached. Actually, these are the rubrics. Yes, husband too. Next on, these are the rubrics. Now we'll try to understand the words that has been used to construct this rubric. Body. What is the meaning of body? Body, the first meaning, the physical, the whole physical structure of human being or animal. This is the ordinary meaning of this very rubric, that is word body. The whole physical structure of human being or animal. Next on, a large number of something. Body, a large number of something. The last one, which is very important and useful for this rubric, a group of people, a group of people working as a unit, a group of people working as a unit. Now thick, what is the meaning of thick? The general meaning of thickness, thick, having a relatively great distance between opposite surface or side. Great distance. Having a relatively great distance between opposite surface or side. This is the first meaning. Next meaning, what is important for this rubric?
Fine. Having a large number of people, having a large number of parts, meaning of thick, having a large number of parts, objects or people. Together. Close together. The last word, heavy. What is the meaning of heavy? This is the meaning of heavy. Weighting a lot. Weighting a lot. 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 Weighting a lot. WEIGSTING. Weighting a lot. Difficult to lift or move. Difficult to lift, LIFT, lift or move. Lift na LIFT. LA. LI. Oh, LIFT, lift. তো লিফট ওঠে না How? Last meaning, ওটা তুলতে পারে heavy. Last meaning, more than the usual size. More than the usual size. Size. SIZD. Size. Amount. Form. Last one, full of activity. Full of activity, comma, busy. That is busyness, busy. These are the meanings of heavy. So we have understood the meanings of these words: body, thick and heavy. Now let us understand one by one, rubrics one by one in our mother tongue. Our studied rubric is delusion body is thick. But along with this, we will also study another rubrics that contains the same meaning in addition with this word heavy. আমাদের আলোচ্য রুব্রিক হচ্ছে ডিলুশন বডি ইজ থিক, কিন্তু আমরা এই সঙ্গে একই ওষুধ এবং একটাই মানে সিঙ্গেল সিমটম, সেটা হচ্ছে ডিলুশন বডি প্রজেক্টের আছে না তো না, বডি ইজ থিক অ্যান্ড হেভি, হেভি অ্যান্ড থিক। বডি ইজ হেভি অ্যান্ড থিক। এই যে আমাদের রুব্রিক বডি ইজ হেভি অ্যান্ড থিক, এইটা যদি আমরা প্রয়োগ করতে চাই, প্রথমে আমরা যে মিনিংগুলো দেখলাম, বডিটা কি? বডিটা আমাদের এই যে এক অর্থে শরীর, বডি একটা কাঠামো, বডি এটা হচ্ছে একটা ইউনিট। যেমন গভর্নিং বডি, এই স্কুলের গভর্নিং বডি কি আছে, কলেজের গভর্নিং বডি, সেখানে একা না কিন্তু টোটাল হোল, এবং আলাদা আলাদা নাম্বার নিয়ে এ কালেকটিভ ফর্ম সেখানে রয়েছে, সেটাও বডি। এটা তাহলে বডির এক্সটেনশন হয়ে গেল মিনিংয়ের, আমাদের শরীর থাকলো না কিন্তু আরও এক্সটেন্ডেড হয়ে গেল। ঠিক তেমনি আমরা সেই মিনিংটাও দেখব। নেক্সট হচ্ছে আপনারা
যে থিক, থিকের আমরা পেয়েছি ফার্স্ট মিনিংটা হচ্ছে কেমন, ঠিক বলতে একটু কম্পারেটিভ স্টাডি করা হয় যে এইটা হচ্ছে, এই পাশটা হচ্ছে পুরু, এই পাশটা হচ্ছে পাতলা, মানে তুলনামূলকভাবে এর থেকে এই সাইজে সে একটু বড়, ঠিক আছে, ডেন্সিটিতে, ঘনত্বে, তারপর পরিমাপে সেটা একটু বড়, একটু পুরু, ওই জন্যই বলা হচ্ছে থিক। এটা হচ্ছে ফার্স্ট মিনিং, এটা একেবারে একটা জেনারেল মিনিং। নেক্সট হচ্ছে দেখুন, হ্যাভিং এ লার্জ নাম্বার অফ পার্টস, অবজেক্টস অফ পিপল ক্লোজ টুগেদার। এটা অদ্ভুত মিনিং যে এই যে বিভিন্ন পার্টস বা অবজেক্ট এর সমন্বয় অথবা মানুষের সমন্বয় যারা খুব সংঘবদ্ধ হয়ে রয়েছে, ক্লোজ টুগেদার, খুব কাছাকাছি রয়েছে, এদের সম্মিলিত অবস্থাটাও ঠিক। আমরা যেমন বডিটাও দেখলাম, ওখানেও কিন্তু তাই দেখলাম। এই দেখেন, হ্যাভিং এ লার্জ নাম্বার অফ পার্টস, অবজেক্টস অর পিপল, কিন্তু ক্লোজ টুগেদার, যারা একসঙ্গে রয়েছে, ম্যাসিভ অবস্থায় রয়েছে। যেমন ওরা এই সাবধান, কাদের সঙ্গে লড়তে যাচ্ছ, ওরা হলো 12 ভাই। তা 12 ভাই মানে এটা কি? 12 ভাই মানে হচ্ছে এক ইউনিট। ওই যে একের লাঠি আর দুয়ের দশ বোঝা, বলে না কথাটাই, 10-এর বোঝা 1 লাঠি। আমার তো ওইভাবে হবেই, ভুল তো বলবোই। তার আপনার স্যার আছেন কি জন্য? এর বোঝা 10-এর লাঠি। হ্যাঁ, তাই তার মানেটা কি, যে যদি এককভাবে হয় তাহলে একেবারে দুর্বল হয়ে গেল, আর এই জায়গাটা কালেকটিভ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, যাই, ঠিক আছে, একবার কালেকটিভলি মানুষের একটা সংঘবদ্ধ অবস্থা, এবং সেটা ক্লোজ টুগেদার, এক হয়ে রয়েছে। ওখানে যেটা উল্লেখ করলাম যে 12 ভাই মানে আলাদা আলাদা না, শক্তি উল্লেখ করেছে, এক রয়েছে, ইউনিট রয়েছে, ইউনিটি। বান্ডেল অফ হ্যাঁ রাইট, পঞ্চপাণ্ডব, ইউনিটি এখানে রয়েছে। এই জায়গাটাই উল্লেখ করা হয়েছে। কিসের মানেটা কিন্তু থিকের মানে, থিক। আমরা ভাবতে পারি থিকের মানে এই হতে পারে, তীর মানে তো আমরা পুরু দেখেছি, কিন্তু ওরাও দলবদ্ধ অবস্থায়, ওরাও ভারী, ওরাও। নেক্সট দেখেন হেভি, হেভি তো করা হয়েছে যে এটা ওয়েটের মাপার জন্য, সেটা করেছে ডিফিকাল্ট টু ওয়েট। খেয়াল করে শুনুন, কিন্তু ফার্স্ট মিনিংটা কি? ওয়েটিং এ লট, যেটা ওজনে বেশি, তুলনামূলকভাবে ওজনে বেশি, ওয়েটিং এ লট। ডিফিকাল্ট টু লিফট, উঁচু করা, তোলা, কষ্টসাধ্য। আর কি? মুভ, নাড়ানো, নাড়ানো এবং তোলা কষ্টসাধ্য, এটাকে বলা হয়েছে হ্যাভি। নেক্সট দেখেন, মোর দেন দি ইউজুয়াল, যেটা স্বাভাবিক তার থেকেও বেশি, সচরাচর যতটুকু থাকে তার থেকেও বেশি, এটা হচ্ছে হেভি। লাস্ট মিনিং যে ইউজুয়াল, সাইজ আর অ্যামাউন্ট। শেষ মিনিং হচ্ছে ফুল অফ অ্যাক্টিভিটি, বিজি, সেখানে প্রচুর পরিমাণে কাজ রয়েছে, প্রচুর পরিমাণে দায় দায়িত্ব রয়েছে, প্রচুর খুব বিজিনেস রয়েছে, ব্যস্ততা রয়েছে, এইগুলো মিলে হচ্ছে হেভি। ঠিক আছে তো? অ্যামাউন্ট পরিমাণে, আর হচ্ছে ফর্ম, FORM, ফর্ম, কাঠামো, হ্যাঁ একসাথে, সাইজ, অ্যামাউন্ট অ্যান্ড ফর্ম, ঠিক আছে তো? এইগুলো হচ্ছে হেভি অ্যামাউন্ট। তাহলে আমরা আমাদের রুব্রিকটা হচ্ছে কি? ডিলিউশন বডি ইজ থিক অ্যান্ড হেভি। তাহলে যদি আমি জেনারেল মিনিং নিই তাহলে হবে কি? হয়তো আমার কিডনি প্রবলেম হয়েছে, লিভারে প্রবলেম হয়েছে, অথবা রক্তশূন্যতা তো দেখা দিয়েছে, এখন শরীরে পানি জমে গেছে, অথবা সে ভুগতেছে আর্থ্রাইটিসে, সারা শরীর ফুলে গিড়ে ফুলে হয়ে গেছে। আমরা পেতে পারি জেনারেল মিনিংয়ে। এটা আছে একেবারে জেনারেল। যদি এক্সটেন্ডেড মিনিং নিতে চাই, যেটা আমরা বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করব, বিভিন্ন জায়গায় প্রয়োগ করতে হবে, গভীরে যেতে হবে, তাহলে এই মিনিংগুলো এক একটা মানে দ্যাট ইজ ওয়ার্ডের মিনিংগুলো আমাদের নিতে হবে। তাহলে আমরা এটা কী করতে পারি দেখুন, সাপোর্টিং রুব্রিক ছাড়া এক্সটেনশন করা যাবে না। সাপোর্টিং রুব্রিক দেখুন, একটু কল্পনা করার চেষ্টা করুন। এই যে রুব্রিকটা, মনে করুন তার 3টে ছেলে নিয়ে
সংসার থেকে সে বিতাড়িত। সে মহিলা সংসার থেকে বিতাড়িত হয়েছে 3-4 ছেলে মেয়ে নিয়ে। রুব্রিকটা লক্ষ্য করুন, অ্যাংজাইটি বডি উড বিকাম থিক অ্যান্ড হেভি অ্যাজ ইভ অ্যাট নাইট। যদি এই অবস্থায় গন্ডগোল চলছে, হাজব্যান্ডের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না, যারা আত্মীয় স্বজন রয়েছে, পরিবারের লোকজন, তাদের সঙ্গে হচ্ছে না, কেন? রুব্রিকগুলো আমরা পেয়েছি। স্ট্রান্সড ফ্যামিলি ফ্রম হার, এটা তো এমনি এমনি ঘটে নাই। বাড়ি থেকে, তার ফ্যামিলি থেকে সে বিচ্ছিন্ন। সে কিছু ফ্রেন্ডস ফ্রম হার, তার বন্ধু বান্ধবের থেকে সে বিচ্ছিন্ন। এটা তো এমনি ঘটে নাই, ডেফিনেটলি ঘটেছে। আরও দেখেন, ফ্রম হিজ ওয়াইফ, এই ওয়াইফ জায়গা আপনি হাজব্যান্ড নিতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই, সে জায়গার থেকে হয়ে গেছে। তাহলে ধরুন এই অবস্থা হতে যাচ্ছে, স্বামী বলে দিল যে তোমার পথ তুমি দেখো, আর থাকা যাবে না, ঠিক আছে? তো এর আগে দাদা সুন্দর রুবিতে গেছে যে সেই হাজব্যান্ডও ওখানে কিন্তু আবার অ্যাবর্শন করতেছে, অ্যাবর্শন হাজব্যান্ড। তাহলে এই অবস্থা যদি হয়ে থাকে, তাহলে তার অবস্থাটা কী হবে? আগামীতে সেই কথাই চিন্তা করছে যে বডি উড বিকাম থিক অ্যান্ড হেভি। সংসার নির্বাহ করবো কী করে? এই ছেলেপিলের তোর বয়স কমে যাবে না, ওদের বাড়তে থাকবে, ওদের খাদ্য চাহিদা চাই, ওদের লেখাপড়া চাই, এই যে নির্বাহ করবো কী করে? তাহলে কি আছে? কোন সময়? দুঃসময়, অ্যাট নাইট। এই যে আমার সংসার, এই 4 জনের সংসার কিভাবে চালাবো? তার কাছে মনে হচ্ছে হেভি, ভারী। হেভি মানে কি? ডিফিকাল্ট টু মুভ, চালানো কঠিন, তো নির্বাহ করা কঠিন। আর কি? এই যে হেভি অ্যান্ড থিক, এটা বলেছে। তার কাছে একটা দুঃস হচ্ছে, একটা বোঝা হচ্ছে। এই যে থিক, যে পুরু, ভারী, ছেলে মেয়েগুলো ভারী মানে কি? দ্যাট ইজ থিক মানে কি? তার বিভিন্ন রকমের কাজের বোঝা রয়েছে। আমরা দেখলাম না, তার রায় দায়িত্ব সমস্ত কিছু একটার পর একটা জমা হয়েছে মাথার পরেও। এই চিন্তাগুলো একটা বোঝা, বিভিন্ন রকমের চিন্তা। আমরা বলি না যে মাথায় এত বোঝা কেন? মাথায় কি আসলে বোঝা? অত চিন্তাও বোঝা হয়, চিন্তাও বোঝা হয় তার। হ্যাঁ, এই সেই জন্যে বলা হয়েছে এই যে হেভি অ্যান্ড থিক। সেটা কখন হবে? অ্যাংজাইটি কিন্তু এটা। এরপরে দেখেন ডিলুশন, ইমাজিনেশন, বডি অ্যান্ড বডি পার্টস হেভি অ্যান্ড থিক হ্যাজ বিকাম অ্যাট নাইট। এবার কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। এর আগে তো ভাবতো, এই ভাবনাটা কখন ছিল? যখন ঘটে নাই, এসে অ্যাংজাইটি, যে এই অবস্থা যখন হবে তাহলে কি অবস্থা থাকবে, আমি ছেলেপেলেগুলো নিয়ে কিভাবে নির্বাহ করব। এই তো আমার পরে সমস্ত কিছু চাপ আসবে, এই আছে এই অ্যাংজাইটি। আর এবার কি অলরেডি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, ঘটে গেছে। ডিলুশন, ইমাজিনেশন, বডি অ্যান্ড বডি পার্টস হেভি অ্যান্ড থিক হ্যাজ বিকাম অ্যাট নাইট। অ্যাট নাইট মানে দুঃসময়ে, অসময়, যখন চারিদিকে শুধু অন্ধকার দেখছে, সেইটাই রাত তার কাছে। এই সময় বডি আর বডি পার্টস তার কাছে বোঝা হয়ে গেছে। আমরা এই জায়গায় দেখলাম। এবার কেন হয়েছে দেখুন লক্ষ্য করে, যে চালাবে সংসারটা, যে চালাবে, সংসার চালাবার মূল দায়িত্ব কি ওয়াইফের? পরে ছেলেপেলে মানুষ করা, তারপরে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করা, রান্না করা, সংসারের যে কাজগুলো আছে সেগুলো দেখা, এগুলো মূলত। কিন্তু মূলত তার নির্বাহ করবে, দ্যাট ইজ অর্থ করে ইনকাম করবে, সে যোগানদাতা, যে সেই তো মালিক। দেখেন, বডি অ্যান্ড বডি পার্টস, হেড সেপারেটেড ফ্রম হার বডি, হেড ইজ সেপারেটেড ফ্রম হার বডি। ঠিক আছে তো? তাহলে হেড ইজ সেপারেটেড ফ্রম আওয়ার বডি, স্পষ্ট এই জায়গাটাই। হেড মানে গৃহকর্তা, যে বাড়ির মালিক, যে চালাবে, সেই বিচ্ছিন্ন। হেড ইজ সেপারেটেড ফ্রম হিজ বডি, মূল জায়গা থেকে। সংসারের পিছনে চালাবার দায়িত্বের যে থাকবে সে নেই। হেড ইজ সেপারেটেড ফ্রম দ্য বডি, ওই যে টোটাল যে সংসার, তার ছেলে মেয়ে ওয়াইফ, এটাই কিন্তু সংসার। ওয়াইফরে কিন্তু বলা হয় ফ্যামিলি, যে সাথে কেটা? আমার ফ্যামিলি।
তার মানে হচ্ছে গোটা সংসারটাই সে একেবারে অরিজিনালি আমরা বলি ফ্যামিলি হচ্ছে সেইটাই, ওয়াইফরই আমরা ফ্যামিলি বলি, যেখানে সাথে গিয়ে আছে ফ্যামিলি। শুধু শুধু না, কিন্তু এটা সিগনিফিকেন্ট রয়েছে, তাৎপর্য রয়েছে, এই কারণে বলি যে সব কিছুই তার, সমস্ত কিছু খাওয়া দেখার সমস্ত কিছু। আপনি তো ব্যাংক ট্রানজিটে পড়ে যাবেন যদি অন্য কিছু খাওয়া দেয়, সব দায়িত্ব কিন্তু তারপরে একেবারে ছেড়ে দেওয়া রয়েছে। ঠিক আছে, তো এমন তো ঘটে, বাস্তবেই ঘটে, সেই জন্য বললাম আপনার আমি। তাহলে যার পরে টোটাল জীবনটা রয়েছে সেই তো ফ্যামিলি। নেক্সট হচ্ছে হ্যাভি, আমরা পেয়েছি কিন্তু আলাদা আলাদা রুব্রিক, ইনলার্জ পেয়েছি, হ্যাভি পেয়েছি, থিক পেয়েছি, সবগুলো কিন্তু তার ভিতরে রয়েছে। হাজব্যান্ড হার, ফোর সেকেন্ড ফিলিং স্টান্স ফ্যামিলি ফ্রম হার, এই ওষুধের ভিতরেই রয়েছে। তাহলে ওষুধের সঙ্গে কিন্তু যোগ রয়েছে একটার সঙ্গে একটা, যিনি এই যোগটাকে, এই যোগসূত্রটাকে যথাযথভাবে আবিষ্কার করতে পারবেন, তুলনীয় নিতে পারবেন, এইটাই মিলবে কিন্তু পেশেন্টের কথার সঙ্গে, তার হিস্ট্রির সঙ্গে, তার যে বক্তব্য তার সঙ্গে, বর্তমান অবস্থার সঙ্গে মিলে যাবে। এই দেখুন যেটা বলছিলাম, তখন সে মনে করবে, দেখুন একক রুব্রিক, ডিলিউশন, ডিভিশন বিটুইন হিমসেলফ অ্যান্ড আদার্স। হিমসেলফ থেকে হার সেলফ করে নেন, কোনো সমস্যা নেই, সে নিজের সঙ্গে তুলনা করে অন্যদের। দেখেন সবাই পরিবার নিয়ে রয়েছে সুখে শান্তিতে, তার কর্তা রয়েছে, তার অত চিন্তা থাকে না, একা চিন্তা সব আমার মাথার পরে। তাহলে ওদের সঙ্গে কত পার্থক্য, ওদের সঙ্গে কত পার্থক্য। ডিলিউশন, ডিভিশন বিটুইন হিমসেলফ অ্যান্ড আদার্স, একক রুব্রিক কিন্তু এই দ্যাট ইজ নেট্রাম কার্ভের, যে তুলনা করে অন্যদের সঙ্গে নিজেকে, যে তারা কেমন আর আমি কেমন। সমস্ত দায় দায়িত্ব এখন পড়েছে আমার পরে, স্বামী থাকতেও নেই, ওদের বাবা থাকতেও নেই, এই জায়গাটাই যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, যদি সেপারেশন এসে যায়, যদি ডিভোর্স হয়, যদি বিতাড়িত হয়, যদি মনোমালিন্য হয়ে আলাদা থাকে, তখন এইগুলো চলে আসে তার ভিতরে। কেন সে তখন কম্পেয়ার করে, কেন পাশের লোকজন থাকে, তাদের অবস্থা দেখে, তাদের মানসিকতা দেখে, তাদের সুখ দেখে, তাদের স্বাচ্ছন্দ্য দেখে, এইটা দেখেই তখন কম্পেয়ার করে যে কেমন অবস্থা তাদের আর আমার কী অবস্থা, ওরা কেমন বা আমি কেমন, এই লোকটি মানুষ হিসেবে কেমন অদ্ভুত, যেটা বলছিলাম তার পার্সোনালিটি তুলে ধরা হয়েছে। এইটা পড়ার সময় আমি কিন্তু আরেকজনের কথা মনে করছিলাম, স্বামী বিবেকানন্দের কথা মনেই আসছিল। এই যে বিশ্বনাথ দে, ওনার বাবা, স্বামী বিবেকানন্দের বাবা, নাম করে অ্যাটর্নি, দ্যাট ইজ উকিল, নাম করা, চারিদিকে তখন একেবারে তার দরাদ হস্ত, লোকজন অতিথি লেগেই থাকে, তিনটে চারটে হুকো থাকে বাড়িতে, কেউ আলাদা আলাদা জাতের লোক এসে খায়, এর জন্যে কায়স্ত দুজনে এইটা, ব্রাহ্মণের জন্য এটা, মুসলমানদের জন্য এইটা, কেননা তার কাছে সব মক্কেলরা চলে আসে বিভিন্ন জনের জন্যে, অতিথি তো লেগেই আছে, প্রচুর পরিমাণে খরচ, কোনো দিকে তাকান নাই। টপ করে তখন কেউ আর ছেলেপিলেরা, চার ছেলে, স্বামী বিবেকানন্দ সহ বোন, সাথে আরও 2 ভাই আর স্বামী বিবেকানন্দ, এই 4 ছেলে মেয়ে নিয়ে হঠাৎ করে প্রচুর দিনা রেখে বিশ্বনাথ চক্র দে উনি মারা গেলেন, হার্ট অ্যাটাক করে মারা গেলেন। এই অবস্থাতে সমস্ত কিছু গিয়ে পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের মায়ের পরে, ওই বিধবার পরে, সব কিছুর একদিকে দেনা, আর একদিকে ওই বৈমাত্রীয়দের মানে আত্মীয়দের, ওকে বলে শরিকদের মামলা, ওটি দখল করে নেবার জন্যে, সম্পত্তি দখল করে নেবার জন্যে, তখন অনাহারে কেটেছে, তীব্র অনাহারে। কোনো দিন স্বামীজি মিথ্যে কথা বলেছেন মায়ের কাছে, জানে যে আমি খেলে আরও তিন ভাই বোন ওরা খেতে পারবে না কিছু, মা উপবাস থাকবে, ও শুধু জল খেতে গেছে, বলছে আমার বন্ধুর বাড়িতে আমার নিমন্ত্রণ আছে, মা তোমার ওদের নিয়ে খেও। এইভাবে কেটেছে, কি ভয়ঙ্কর অবস্থায়। এবার কথা ভাবুন, এই পরিবারের যখন ভার পড়েছে
স্বামী বিবেকানন্দের মায়ের পরে, তখন কি তার মনে হয়নি বডি ইজ হেভি অ্যান্ড থিক? আমি যখন এই রুব্রিকগুলো দেখলাম, এই যে ডিগনিফাইড, রিফাইন্ড, পরিশুদ্ধ, ডেলিকেট, ঠিক আছে তো, তারপরে হচ্ছে মডেস্ট, বিনয়ী, এইগুলো হচ্ছে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। নেক্সট হচ্ছে দেখুন রিজার্ভড, সে রক্ষণশীল, রিজার্ভড, বাইরে তার মনোকষ্টের কথা, তার অভাবের কথা ও সবার কাছে এটা প্রকাশ করে না। সে যে অর্থকষ্টে রয়েছে, খুব মারাত্মক অবস্থায় রয়েছে, এই জন্যে কারো মুখাপেক্ষী হয় না, হাত বাড়ায় না সাহায্যের জন্যে, যে ধার দেনার জন্যে। আস্তে আস্তে লোকজন ছাড়িয়ে দিয়েছে যে কাজের লোকের দরকার নেই, নিজেই সমস্ত কিছু করব। সে যদি আপনারা বই পড়েন, তার সম্পর্কে জানতে চান, তাহলে দেখবেন এই ব্যাপারগুলো চলে আসছে। দেখেন ডিগনিফাইড, মর্যাদা সম্পন্ন, খুব ডাজ নট ওয়ান্ট টু বদার উইথ ইউ দেয়ার কমপ্লেন্টস, তার সমস্যার কথা বলে কাউকে হেনস্থা করতে চায় না, বিরক্ত করতে চায় না, বিব্রত করতে চায় না। ডাজ নট বদার, তাকে বিব্রত করতে চায় না কাউকে তার সমস্যার কথা বলে, কোনো অভিযোগ করে না। একদিকে সে রিজার্ভ, নেক্সট হচ্ছে ডিগনিফাইড, ছোট হয়ে যাব অপরের কাছে, হয়ে যাবো যদি আমি সাহায্য চাই। কি অবস্থা ছিলাম আর কি অবস্থা এখন বর্তমান অবস্থা, কমপ্লেন্টস। নেক্সট হচ্ছে এখন দ্বিতীয় রুব্রিকটা আরও কত অদ্ভুত, চেয়ারফুল লাফিং উইদিন ব্র্যাকেট স্মাইলিং, কিসে? ডিউরিং স্যাডনেস অ্যান্ড গ্রিফ, দুঃখের সময়, তারপরে বিয়োগের সময়, শোকের সময়, কষ্টের সময়। এই যে হাজব্যান্ড চলে গেছে, স্বামী বিবেকানন্দের বাবা মারা গেছে, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সে সময় নরেন্দ্রনাথ তখন নাম ছিল, ঠিক আছে তো? তাহলে দেখুন লক্ষ্য করে কে হয়েছে, ডিউরিং স্যাডনেস অ্যান্ড গ্রিফ টু হাইড ইট, সে মুখে হাসি রেখেছে, হাসি দিয়ে কি আড়াল করেছে? তার দুঃখটাকে, তার কষ্টটাকে, মনোবেদনাটাকে সে নিজে লুকিয়েছে। কিসের আড়ে? হাসির আড়ালে। চেয়ারফুল লাফিং ডিউরিং স্যাডনেস অ্যান্ড গ্রিফ টু হাইড ইট, এটি লুকাবার জন্যে। তাহলে আপনি চিন্তা করুন, হ্যাঁ হ্যাঁ, একক মেডিসিন এই লেট্রাম কার্বেট। দেখুন তারপর ডিজায়ার টু বি ম্যাগনেটাইজড, ডিজায়ার টু বি ম্যাগনেটাইজড কেন? এই যে দুঃখের সময়, এই যে কষ্টের সময় আপনার সহানুভূতি, আপনার প্রেরণা, আপনার আশ্বাস, এইটি সে চেয়েছে। ডিজায়ার টু বি ম্যাগনেটাইজড, অর্থাৎ আপনি তখন আমার কিছু কথা বলবেন, সান্ত্বনামূলক কথা বলবেন, উদ্দীপনামুক্ত কথা বলবেন, যে এই দুঃখের দিনে কীভাবে আমি কাটিয়ে উঠতে পারি, এই মনোবল আপনি আমাকে দেবেন। এটা হচ্ছে ডিজায়ার টু বি ম্যাগনেটাইজড। আমিও উজ্জীবিত হব, আমিও এই গুণসম্পন্ন হব, আমারও ধৈর্য ভিতরে আসবে, এই জিনিসটা চাই। লাস্ট হচ্ছে অ্যাভারশন টু সার্টেন পিপল, কিছু ব্যক্তি, বিশেষ ব্যক্তিদের সে অপছন্দ করে। অপছন্দ মানে ওই যে পিছনে যারা রয়েছে, এই যে যারা পিছনে রয়েছে, যারা মামলা করছে, ওই সে তাদের সুযোগ নিচ্ছে, অসময়ের সুযোগ নিচ্ছে, তাদেরকে আর যারা ভেরি অ্যাটাচড, এবং যারা খুব কাছের রয়েছে, সমমনা রয়েছে, তাদের সঙ্গে সে নিবিড়ভাবে একত্রিত অবস্থায় রয়েছে। এই যে জায়গাটা আমরা লেট্রাম কার্বের উন্মোচন করলাম, আমরা যদি এর মিনিংটা নিই, যে মিনিংটা বলা হলো, তাহলে কিন্তু আমরা এই এক্সটেন্ডেড মিনিংয়ে ডেফিনেটলি পেয়ে যাব। যে মনে করে তার দায়িত্ব এসে পড়েছে, সংসারের বোঝা, সংসারটাই তার ভারী, কর্তব্যগুলো তার কাছে যেন মাথায় চেপে বসছে, দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, সমস্ত কিছু, তখন ডিলুশন বডি ইজ থিক অ্যান্ড হেভি তার কাছে মনে হবে। কোন সময় মনে হবে? অ্যাট নাইট, দুঃসময়, বিপদের সময়। খুব মারাত্মক জায়গা কিন্তু।
আমরা যদি এক্সটেন্ডেড মিনিং নিতে পারি, তা না হলে কবে আমার কাছে বলবে এসে যে ওই রাত্রে মনে হয় হাত পা সব ভারী হয়ে যাবে, মোটা হয়ে যাবে, আমরা পাবো ডেফিনেটলি, লিটারালি পেয়ে যাবো। হ্যাঁ, জেনারেল মিনিংয়ে পেয়ে যাবো যে হয়তো ইসে ভুগছে, দেখেন তা কি রয়ে গেছে, হাত পা যেন মারাত্মক ভারী, আমরা পাবো ডেফিনেটলি, বলবে। হ্যাঁ রাইট, এটা বলবে। হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট, এইটা বলবে সেই কথাটা। হাত পা দেখেন একেবারে লোহার মতো ভারী, একটা যে হাত পা তো আমারই হাত পা না, এরকম যেন মনে হয় যে হ্যাঁ পা দিয়ে চলতে পারি না, সব ভারী, শরীর ভারী। হ্যাঁ আমরা পাবো, যদি ভাই বলে আমি মোটা কমাতে চাই, হ্যাঁ আপনি নেবো সাথে, আমি মোটা কমাতে চাই, হ্যাঁ হ্যাঁ সাথে আপনি অনেক কিছু নেবেন। এই যে কমাতে চাই, ঠিক আছে। এটা কিন্তু লাইট আসবে, লাইট আসবে, তখন আপনি কিন্তু আর মিটরাম কার্ড খুঁজে পাবেন না। এবার দেখবেন কেন মোটাতে কমেছে চাই, তাহলে মোটা আমার স্কুলে গেলেই সবাই কাঁপায়, হাতি আসছে, সেই কারণে কারণ তোমার এই যে মোটাতে চলাচলতি করতে কোনো সমস্যা হয়, খাদ্য না কোনো সমস্যা নেই তো, কোনো সমস্যা নেই তো, তাহলে তোমার এটা মোটা কমার চাও কেন? মোটা কমার চাই তো যা স্কুলে গেলেও যে ওই হাতি আসতেছে, আমার এই কথা শুনতে আবার খারাপ লাগবে। জাস্ট এক একজনের ব্যাপার এক এক রকমেরই, ঠিক আছে। একেবারে হচ্ছে না আমার খুব বাজে দেখায়, মোটার জন্য একেবারে বাজে দেখায়, ওকে বলে বলানোর দরকার নেই, কিছু আসে না, আমার কাছেই বাজে লাগে, তখন তার কাছে সেটা নিতে হবে। আগে খুঁজবো কেন সে কমাতে চাচ্ছে, ঠিক আছে। তো দেখা গেলো কি যে অনেক আছে না কাজের জন্য আমার অসুবিধা হয়, পরিশ্রম করে একেবারে খারাপ লাগে, মোটার জন্যই আমি কিছু করতে পারি না, আমরা সেটাই দেখবো কেন সেটা চাচ্ছে, এই কেনটা কিন্তু আমার ডেফিনেট ধরতে হবে। যে জায়গায় শুধু বলবে যে আমার শরীরটা খুব ভারী, খুব মোটা, ঠিক আছে, এই তখন আমরা সেই ভাববো, ঠিক আছে, সেগুলো দেখতে হবে, সবই দেখতে হবে, সব হ্যাঁ 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 সবগুলো দেখতে হবে, কারণগুলো দেখতে হবে, ঠিক আছে। তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।